ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखानितां स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर समेनिते नामिने नमः सद्भक्तर मनाय मणिपुर उद्भावय च प्रभुपादल सद्वाणी प्रचार निरताय ते नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ତାହେଲେ ଗତକାଲି ଆମେ ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣ୍ଡରୀକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଅମ୍ବରୀଶ ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୁଣ୍ଡରୀକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଅମ୍ବରୀଶ ହେଲେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାହେଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି प्रसीद देव सर्वात्म संख्यय शिरभुज असंख्य घ्राण नयन पाणिपादं नमस्तुते षट्विंशत्रय तत्त्वा अतीतो असि निष्प्रपंच प्रपंचकः चतुर्विध जगद्धाम विश्वमूर्ते नमस्तुते एक पाद स्त्री पादश्च तीर्थपाद अंतरिक्ष पाद जस्य पादोद्भवा गंगा पुनाति भुवन त्रयम् ब्रह्महत्यादि पापानं शोधकं जस्य नाम वै कीर्तितं सर्वशुभदं नमस्तस्मै शुभात्मने देव त्वन्नाम कीर्त्यापि जायन्ते सर्वसिद्धयः कौतुकात्वां हि मृग्यन्ते विद्वांस बुद्धिशालिनः। अम्बरीश महाराज प्रार्थना करते जगन्नाथ हे सर्वात्म रूपी देव आपण असंख्य मस्तक असंख्य भुज असंख्य बाहु एवं आपण एभଳି अनेक रूपरे विभाजित एवं अविभाजित आपण मो परे प्रसन्न हुंतु आपणकर असंख्य नासिका असंख्य चक्षु असंख्य बाहु असंख्य हस्त असंख्य चरण अतएव आपण को नमस्कार। भगवद गीतार शीर्षक अछि अनेक बाहु अनेक वक्र अनेक मुख सर्वत्र पाणी पादम तत् सर्वत्र अखि शिरमुखम सर्वम आवृत्य तिष्ठति। एपरि भगवानकर
प्रत्येक जगार चक्षु अच्छी, प्रत्येक जगार बायु अच्छी, अर्थात चक्षु से सब किछि देखुं, आम कि लुचई पार कौन गुप्त जगार गह्वर भितर गुफा भितर किसी रखिदवा ताठू छुपा जाई परिबो ना किछि, सबुठारे ताकर चक्षु अछि। तबे अंडा अंतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थ से जेटे अणुरे भी अछंती परमाणु भितर भी अछंती, तेणुकरी एମିତି कौनसी ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଅଗୋଚର, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ରଖିପାରିବେ। ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ହାତ ପହଞ୍ଚି ପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନରେ କାଳରେ ପାତ୍ରରେ ସବୁଠି ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଇପାରେ। ତାଙ୍କ ହାତ, ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳ, ତାଙ୍କର ଭୁଜ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ, ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ତାଙ୍କର ନାସିକା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ଏବଂ ଅଙ୍ଗାନି ଯସ୍ୟ सकल इंद्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कळयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय रसपति भाविता। भगवानकर प्रत्येक अंग प्रत्येक अंगर कार्य करिपरि एवं प्रत्येक अंग माध्यरे से भक्त द्वारा प्रदत्त भक्ति जहाँ आनंद चिन्मय रस ताकू ग्रहण कर एवं प्रतिदान रे भक्त को से आनंद चिन्मय रस प्रदान कर। आनंद चिन्मय रस कौन ना जो आनंद चिरंतन प्राप्त हो पार, जो आनंद संपूर्ण ज्ञानमय एवं परम आनंदमय सर्वश्रेष्ठ आनंद। अज्ञानता बा अविद्या संयुक्त आनंद होची मायार सुख बा जड़ सुख। जो आनंद जड़ गंध रहित ताहा संपूर्ण विद्यायुक्त, विद्या चित अर्थ विद्या ताकू कहा जाए चिद आनंद। अविद्या रूपक सुख कौन ना आमे आमर इच्छा को आधार करी कौन सी सुख जदि प्राप्त करिथाउ ताले आमे सेही सुख सुख को आम एटा चाहूला मिलला से आम सुखी होता मानसिक कौन संतुलन मानसिक आडजस्टमेंट, तेणुकर से प्रकार सुख होता है जड़ सुख। तेज जहा हो षट त्रिंश तत्व अतीत समुदाय महत्त्व को नहीं देखती कतोटी तत्व आसला पंचभूत पंच तन्मात्र पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार एवं चेतना तापरे समय ये सब मिसिले 24 एक 25 तत्व होता। आउरी 11 तत्व मिसेले 36 तत्व रुचि अतीत माया आउरी व्याख्या करले 36 तत्व आसीगो। ये समस्त 36 तत्व रुचि अतीत अर्थात भगवान केबे भौतिक तत्व रे गढ़ा से को तत्व रे गढ़ा सन्मय चिन्मय आनंदमय सत चित आनंदमय तत्व रे गठित निष्प्रपंच प्रपंचक अर्थात आपण ये जगतर प्रपंचकारी, ये जगतर प्रपंचना जहाँ किसी घटना घटुच सब से सब रचनाकारी होते आपण प्रपंच किंतु आपण निष्प्रपंच अर्थात ये प्रपंचर संपर्क रे आसिले मध्य आपण से संपर्क द्वारा प्रभावित नुहंती। ये प्रपंच द्वारा आपण प्रभावित नुहंती। आपणक उपरे प्रपंचना रचना करा जाय परिबो ना। प्रपंचना के रचना करछि प्रकृति, से प्रपंचना रचना करिवार जो विभिन्न प्रकार तत्व प्रयोग होउछि से तत्व हला केते प्रकार एठी 36 प्रकार। ये 36 प्रकार तत्व आपणक उपरे के प्रयोग करिबे किंतु आपण प्रत्येक जगत रे एई 36 टी तत्व माध्यरे विभिन्न प्रपंच रचना करुछंती। चतुर्विध जगत धाम विश्व मूर्ते आपण ये चतुर्भुज सब 4 प्रकार जगतर आधार है
ବିଶ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏକ ପାଦ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ତୀର୍ଥ ପାଦ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପାଦ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଏକ ପାଦ, କେତେବେଳେ ତ୍ରିପାଦ, କେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ ପାଦ ଏବଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବଳି ବଳି ଭୂମିଦାନ ନବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମନା କଲେ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ୟାଙ୍କ ତିନି ପାଦରେ ତମେ ଯେତେ ଭୂମି ଆସିବ ତମ ପାଖରେ ସେତିକି ନାହିଁ। ତମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ନ ଦେଇ ପାରିବା କାରଣରୁ ତମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଧୀନ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ସଂକଳ୍ପ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ମୋର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କିପରି ତାକୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବି? ତେଣୁକରି ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତେଣୁକରି ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଏବଂ ତିନି ପାଦରେ, ଗୋଟେ ପାଦରେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାପିଦେଲେ। ତୃତୀୟ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଇପାରିଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମସ୍ତକ ଦେଲେ। ନିଜର ଅର୍ଥାତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ପୂରଣ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତିନି ପାଦ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ତିନି ପାଦ ଏବଂ ଏ ତିନି ପାଦରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଅଧିକାର କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୀର୍ଥପାଦ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯାହାକି ତ୍ରିଭୁବନକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି, ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଭୂମିକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶିବଜୀ ତାଙ୍କ ବେଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଭଗବାନ ତୀର୍ଥପାଦ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ସେଇ ପାଦର ନଖ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଆଦି ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ, ସକଳ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଲାଭ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ, ସବୁଠାରୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ପାପ ହଉଛି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବା। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଭଳି ଭୟଙ୍କର ପାପ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇପାରେ। ଆପଣ ସେଇ ଶୁଭମୟ ଜଗଦୀଶ୍ଵର, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ହେ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନାମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। नाथ त्वत् पाद सलिलम संश्रयात तापहारकम तापत्रयाभिभूतस्य भक्तिं मे अत्र दृढ़ं कुरु अनन्य स्वामिनो मे अद्य नास्त्यन्यत् प्रार्थनीयत्वं प्रणिपत्य जगन्नाथ त्वं प्रजाते सहस्रधा समस्त पुरुषार्थस्य बीजं त्वत्पाद पंकजे जबत प्राणं धारयामि तबत भक्ति दृढ़ास्तु मे सृष्टिं विनिर्ममे चेमं जया भक्त्या पितामह संहरत्यखिलं रुद्रो लक्ष्मीश्चैश्वर्यदायिनी दीनानुकंपिं स्वं भक्तिं प्रार्थये नान्यमानसः अनाद्य विपाके पंके अस्मिन् सुदृढे दुस्तरे कुशं निमग्नस्य जगन्नाथ निरालम्बं प्रणश्यतः महामहिम्नस्त्वद्भक्तेर्नान्यद् अस्ति परायणम् श्रुतिस्मृत्यादि संभिन्न मार्गाः सम्मोहेतवः तद्भक्ति महायीयैते न प्रवर्तुम् ईश्वराः अनन्य शरणं स्वामिन् अनुकम्पयं मां विभो इति स्तुवन् जगन्नाथ पादपद्मान्तिके मुदा पपात दंडवत भूमौ प्रसीदेति वदन्मुहुः ततस्ते देवताः सर्वे
स्तुत्वा सम्पूज्य केशवम् तल्लीळपाङ्गसन्तुष्टाः प्रयातास्त्रिदिवं पुनः तत उन्मिलित दृशौ पुण्डरीक्या अम्बरीशकौ मायया मोहितौ विष्णोः स्वप्नदृष्टम् अबुद्धतात् जां दृष्टा दिव्यलीलां हि साक्षात् पलळचक्षुषा। ଅମ୍ବରୀଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ନାଥ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ତୀର୍ଥପାଦ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଜଗତର ତିନି ପ୍ରକାର ତାପ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଏ ତିନି ତାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେଇ ତ୍ରିତାପରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଜୀବନ ଏଇ ତିନି ତାପରେ ବହୁତ ସନ୍ତାପ୍ତ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ମନ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇ ଏଇ ତିନିଟି ପ୍ରକାର ତାପ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଦୈବିକ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମନରୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଆଶା ରଖିକି ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଦି ଭୌତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପଡୋଶୀ, ଏମିତିକି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମଶା, ଏସବୁ ସାପ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ, ଆଦି ଭୌତିକ। ଆଦି ଦୈବିକ ଏ ପରିବେଶ, ଯେମିତିକି ଶୀତ, ଉଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡି, ଦୁର୍ବିପାକ, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ଦୈବିକ। এই ପ୍ରକାର ଆଦି ଦୈବିକ ପାପ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହି ତ୍ରିତାପରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ମୋ ପରି ଅଧମ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଅମ୍ବରୀଶ। ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀନୁ ମେ ଅଦ୍ୟ ନାନ୍ୟ ନାସ୍ତି ଅନ୍ୟତ ପ୍ରାର୍ଥନୀୟ। କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଯେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କେବଳ ଅଚଳା ଭକ୍ତି ରହୁ। କାରଣ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ସର୍ବଦା ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ରହୁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆଶା କରିବା, ତାହା ଅବିଦ୍ୟା ଯୁକ୍ତ। ତା ଜଡ଼ ସୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ତାହା ଅବିଦ୍ୟା ସଙ୍ଗତ ହେଇଥିବାରୁ ତାହା ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବ। ବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳ, ଅବିଦ୍ୟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଅମ୍ବରୀଶ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ, ଦେବଗଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ଯୋଉ ହୃଦୟ ରୂପକ ଦର୍ପଣରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଇଳା ଲାଗିଛି, ସେଠି ଆଉ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ସେ ମଇଳା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଏ। ଅମ୍ବରୀଶ ଏବେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଭକ୍ତି ବିନା ଯଦି ଆଉ କିଛି ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯିବି। ଯେଉଁ ସୁଖର ଅନ୍ୱେଷଣ ମୁଁ କରିବି, ତାହା ଜଡ଼ ସୁଖ। ତାର ପରିଣତି କଣ? ଯେହି ସଂସ୍ପର୍ଶଜା ଭୋଗା ଦୁଃଖ ଜନୟ ଏବତେ। ଯାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା। ଆଦ୍ୟନ୍ତବନ୍ତ କୌନ୍ତେୟ ନ ତେଷୁ ରମତେ ବୁଦ୍ଧ। ବାସ୍ତବିକ ଯାହାଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯେ ବୁଦ୍ଧ, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ସେଭଳି ସୁଖରେ ରମଣ କରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅମ୍ବରୀଶ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ବିନା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁକରି
ସେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି ପଡିଯିବି ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବି। ସେ ସୁଖ ଅଳ୍ପ ସୁଖ, କ୍ଷଣିକ ସୁଖ। ସମୁଦ୍ରର ଅପରିମିତ ଜଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଯେମିତି ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନ କରିବ, ସେଇଭଳି ସୁଖ ପଛରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଳ୍ପ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ପୃଥିବୀ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଅଳ୍ପ ସୁଖର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରୁନି। ମତେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ହିଁ ସକଳ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବୀଜ ଧାରଣ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସକଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ? ପୁରୁଷାର୍ଥ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଇଏ ହେଲା ଚତୁର୍ଭଗ ବା 4 ପ୍ରକାର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ? ଭକ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣା ଭକ୍ତି। ୟା ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆସିବ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏବେ ଆମେ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଟା କ୍ଲାସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି 4 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଅଛି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ତ୍ରୈଗୁଣ ବିଷୟ ବେଦ ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ ଭବାର୍ଜୁନ। 3 ଗୁଣ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସେ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର ଗୁଣାଧୀନ ଭକ୍ତି। ତାମସିକ ଭକ୍ତି, ରାଜସିକ ଭକ୍ତି, ସାତ୍विକ ଭକ୍ତି ହେଲା ଗୁଣାଧୀନ ଭକ୍ତି। ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର, ତାଙ୍କର ଚରଣ କମଳ କେବଳ ବାସ୍ତବିକ ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ରସ ର ଆଧାର। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯାହା ଅତି ପ୍ରବଳ ଆନନ୍ଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଳୟରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଯେପରି ପ୍ରଖର, ଆଉ ଏ ଦୀପ ଶିଖାର ଆଲୋକ ଯେପରି କ୍ଷୀଣ, ସେଇଭଳି ଅନ୍ତର ଚିନ୍ମୟ ସୁଖ ଏବଂ କ୍ଷଣିକ ଭୌତିକ ଅବିଦ୍ୟା ସୁଖ ମଧ୍ୟ। ଅବିଦ୍ୟା ଭୌତିକ ଜଡ଼ ସୁଖ ଅତି କ୍ଷୀଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁଖ ଅତି ପ୍ରବଳ। ଜଡ଼ ସୁଖର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ ଘୁରି ବୁଲିବ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଚିନ୍ମୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କେମିତି କରିବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟରୁ କଳମସ ନାଶ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ମୟ ସୁଖର ତୀବ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିହେବ ନାହିଁ। ସୁଖ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ? ସେବା ସୁଖ ଦୁଃଖ, ସେବାରେ ସୁଖ ଆସିବ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ସେଇ ସମ୍ପଦ ଗୁଡାକ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ସେବା କଲେ ସୁଖ ମିଳିବ ଆଉ ଦୁଃଖ ମିଳିବ, 2ଟା ମିଳିବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ମିଳିବ ସୁଖ ମିଳିବ, ସେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଅବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଅମ୍ବୁଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆନନ୍ଦ ଅମ୍ବୁଧି ବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ପ୍ରତିପଦମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୃତ ଆସ୍ୱାଦନମ୍। ପୁଣ୍ଡରୀକ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ୟା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ। ସାନ୍ଦ୍ରାନୁବର୍ଦ୍ଧିତ କେତେଟା ବର୍ଷ କହ 35 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଏଇ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟର। ପୁଣ୍ଡରୀକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ କଣ? ସାନ୍ଦ୍ରାନୁବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁଖ ଅର୍ଣ୍ଣବମ୍ ମଜ୍ଜନମ୍ ମେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ପାଦମ ପଦ୍ମ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ନିତ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ସୁଖ ସାଗରରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡି ରହିବି। ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ 4 ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। 5ମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯାହାକି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ଭକ୍ତି ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କଣ ଥିଲା? ତାମସିକ, ରାଜସିକ, ସାତ୍ବିକ। ପ୍ରଥମେ ତାମସିକ ରାଜସିକ ବୁଝ। ରାଜସିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳର ଆଶା ରଖିଛ, କିଛି ଭୋଗ ବିଳାସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛ, ଲାଭର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ରାଜସିକ। ତାହେଲେ ତାମସିକ କଣ? ତାମସିକ ଯିଏ ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସିକ ମିଶିଲେ ତାମସିକରେ, ତାମସିକର ଲାଭ ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କଣ ନା ଦୂଷିତ କଳମଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡି ପାରୁନି, ଦୂଷିତ ଦୂଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଏମାନେ କରିବି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଏମାନେ ବି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି।
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ରାବଣ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିଲା। ଅତି କଠୋର ସେମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୂଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୂଷିତ ବିଚାରଧାରା, ସଂସାରର ଅନିଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କି ପ୍ରକାର ତାମସିକ ଭକ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତି ନୁହଁ। ରାଜସିକ ଭକ୍ତି କଣ? ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରେ ଜଣେ ବେଦର ନିୟମକୁ ମାନେ, ଅର୍ଥାତ ନିଷେଧ ଗୁଡିକ ମାନିବ। ନିଷେଧ କଣ? ଧର୍ମକୁ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଦବ ନା। ଧର୍ମର ଚାରିଟା ପାଦ କଣ? ସତ୍ୟ, ଦୟା, ତପସ୍ୟା, ସୁଚି। ଯଦି ଜୁଆ, ତାସ, ପଶା, ଯୋଉ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ, ଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ହଉଥିଲା ନା, ସଟ୍ଟା, ଏସବୁ, ବା ତମେ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ, ଏଇଥିରେ ସତ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଦୟା କେମିତି ନଷ୍ଟ ହବ? ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ବା ମାଛ ହଉ ବା ପଶୁ ହଉ, ତାକୁ ମାରିକି ତାର ମାଂସ ଖାଇବ, ଆଉ ତମେ ଦୟା କଣ ରଖିଲ? ଯୋଉ ପାଦ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ପାଦ ଅଛି, ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଗାଈ ସଦୃଶ, ତାର ଚାରିଟା ପାଦ। ସେ ଚାରିଟା ପାଦରେ ତମର ଧର୍ମ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ପାଦ ଦୟା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଗ ଆପରୁ ସତ୍ୟ ନଷ୍ଟ କଲ, ଦୟା, ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କଲ, ମାଛ ଭକ୍ଷଣ କଲ, ଜୀବକୁ ମାରିକି। କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର, ଯୋଉଠି କେହି ଜଣେ ଶ୍ମଶାନ ହଉ ଏସବୁ ହଉ, କିଏ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଛୁଇଁ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଅଛୁଆଁ ବୋଲି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ହାଣିକି ତାର ହାଡ, ତାର ମାଂସକୁ ଘରକୁ ଆଣୁଛି, ତା ପୁଣି ରୋଷେଇ ଘରେ ବାସନ କୁସନ ରୋଷେଇ କରୁଛି। କି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି! ଗୋଟେ ମୁର୍ଦାର, ତାକୁ ମାରିଲା ତ ହତ୍ୟା କଲା, ପୁଣି ସେଇ ମୁର୍ଦାରକୁ ଆଣିକି ନିଜର କିଚେନରେ, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା, ତାକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇ ପଚାସଢା ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଖାଉଛି। ମାଂସାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାଘ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ବଗ, ଏସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଂସାହାର କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ବଗ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଦେଇପାରିବ ନା? କାଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ଦେଇପାରିବ ନା? ସେ ବୁଝିପାରିବ? ସେ ବୁଝି ବି ପାରିବନି, ସେ କହିବି ପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ଶୁଣିପାରିବ, ସେ କହି ମଧ୍ୟ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାର କିପରି ଭାବରେ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସାମାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି, ଜଣକୁ ମାରିକି ପାପ କରୁଛି, ପୁଣି ସେ ତାର ମୁର୍ଦାରକୁ ଆଣିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ସମର୍ପଣ କରିବ, କଣ ସେବା କରିବ? ଏ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ କଥା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁ। ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କଥା ବୁଝିବା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବ, ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କଲ, ତୁମେ ମାର କି ମାରିବା, ଯିଏ ମାରୁଥିବା ଲୋକକୁ ପଇସା ଦିଅ। ମହାଭାରତରେ ଅଛି, 3 ଜଣ ସମାନ ଥାଏ। ଯିଏ ମାରିଲା, ଯିଏ ମାରିବାକୁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଲା, ବା ତମେ ତମେ ଖାଇଲ, ତମ ଭାଇ ପଇସା ଦେଲା, କି ତମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଇସା ଦେଲା, 3 ଜଣ ସମାନ ଦାୟୀ। ଯିଏ ପଇସା ଦେଲା ସେ ବି ଦାୟୀ, ସମାନ ପରିମାଣ ଦାୟୀ। କି ପ୍ରକାର ବିଚାର ଇଏ! ଜୀବେ ଦୟା କରିବ, କାରଣ ସବୁ ଧର୍ମର ସାର ହଉଛି ଜୀବେ ଦୟା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଦେଲ, ବହୁତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ତାର 2ଟା ସାର ବୁଝ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସିଏ? ଜୀବେ ଦୟା, କୃଷ୍ଣ ନାମ। ଅର୍ଥାତ ନବଦା ଭକ୍ତି ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ନବଦା ଭକ୍ତି କର ବା ନାମ ଗ୍ରହଣ କର, ଇଏ ହଉଛି ସାର ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର, ଯେ ଜୀବ ଦୟା। ଯଦି ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ତାମସିକ ଭକ୍ତି କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ବଡ ବଡ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛି, ଏ ତ ତାମସିକ ଭକ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ତମେ ଭକ୍ତି ବୋଲି, ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବ? କଣ ରାବଣ ଭଳି ଭକ୍ତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଦାବି କରିବ? ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ଆଉ କଣ? କେମିତି ତମେ ଅନ୍ୟର ମାଂସ ଆହାର କରିପାରିବ? କିଭଳି ତମ ଠାରେ ଦୟାର ପ୍ରମାଣ ଆସିବ? ତେଣୁକରି ତାମସିକ ଭକ୍ତି ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଯିବ।
ଆଗରୁ ସେ ଭୁଲ କରୁଥିଲ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା କରିଦେଇଛ କରିଦେଇଛ, ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଭୁଲ କର। ତାମସିକ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠ। ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ମାନିବ ସେତେବେଳେ ତାମସିକ ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠିକି ରାଜସିକ ସ୍ତରରେ। ତାହେଲେ ଚାରିଟା ନୀତି, ଦୟା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ସେମିତି କଣ? ସତ୍ୟ ଗଲା, ଦୟା ଗଲା, ତପସ୍ୟା। ଯଦି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯିବ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ କଣ? ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗଞ୍ଜେଇ, ବିଡି, ସିଗାରେଟ, ପାନ, ଯାହା ବି ନିଶା, ଏସବୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ କେମିତି ମତି ସ୍ଥିର କରିବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ମତି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତପସ୍ୟା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ବିନା ବୈରାଗ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ମତି ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେ ତପସ୍ୟା ବୈରାଗ୍ୟ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହଉଛି? ନା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି। ଏସବୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଯଦି ଢିଲା ଭାବରେ ନେଲେ କେମିତି ତମେ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ? କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କେମିତି ହେବ? ଏ ପୁଣ୍ଡରୀକ୍ଷ ଆଉ ଅମ୍ବରୀଶ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅପରାଧ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ସତ୍ୟ, ଦୟା, ଧର୍ମ, ସତ୍ୟ, ଦୟା, ତପସ୍ୟା ଆଉ ପବିତ୍ରତା, ୟାକୁ ବହୁତ ଅତିଶୟ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ, କିଛି ମାନୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଧାମକୁ ଆସିଲେ, ଜାଣିଲେ, ତାପରେ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ ସେଇ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଁଷ, ମାଛ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇବୁ, ଭକ୍ତି କରିବୁ। କହୁନାହାନ୍ତି ସେ କଥା। ଜାଣିପାରିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରିବା ମାତ୍ରକେ ସବୁ କିଛି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଉଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛି। ତମେ କହିବ ମୁଁ ପୁରୀ ପଳେଇବି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି, ତାଳି ମାରିଦେବି, ପୁଣି ଆସିକି ଯାହା କରିଦେଲି ସେୟା କରିବି, ସେ ଘରେ ଛେଳି କାଟିକି ଖାଇବି। ଏ କି ପ୍ରକାର ବିଚାରଧାରା? କରୁଣାକୁ ତ ତମେ ନବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନ। ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି କରୁଣା। ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାକୁ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣା ଗୋଟେ ଜଳ ହୁଏ, ତମେ ତାକୁ ପାତ୍ର ଦଉଛ, କି ପାତ୍ର? ନା ତଳେ ଛିଦ୍ର ଥିବା ପାତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛ? ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ତାକୁ ଜଳ ଆଣିଲ, ସେ ହାଣ୍ଡିରେ ଯଦି 1000 କଣା ଥିବ, ତାହେଲେ ଯାହା କରୁଣା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଲେ, ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସବୁ ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେଇଠି। ନେଲ କଣ କରୁଣା? କି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କଲ? ଆରେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କର। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ଡରିକ ଓ ଅମ୍ବରୀଶ ର ଉଦାହରଣ ଏଠି ଅଛି। ସେ କିପରି ମହାପାତକୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ଏବଂ ବହୁ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲା। କାରଣ ସବୁ ପାପ ଗୁଡାକ ତୁଳା ଭଳି ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଇଗଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି। ପୁଣି ଯାଇ ନୂଆ ପାପ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ଡରିକ ଅମ୍ବରୀଶ ତତ୍ଵ ପଢିବେ, ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଏ ଜୀବନରେ ପାପ କରିବି କାହିଁକି? ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ବିଷ୍ଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯିବି? 56 ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ପୁଣି ଯାଇ ସେ ବିଷ୍ଠାକୁ ଖାଇବି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବର ଅଧିକାର ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କର, ତ୍ୟାଗ କର। ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଉ ଲୌକିକ ଆଚରଣ, ଲୌକିକ ଆସକ୍ତି, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର, ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ, ଏସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଜୀବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛାର ସେ ଉପଯୋଗ କରି ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ପୁରୀ ଗଲେ ବି କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ସାପ କହିବେ ଏତେ ତ ସବୁ ତ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାହିଁ ମୁକ୍ତି ହଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନ? ତମେ ନବାକୁ ତ ଚାହୁଁନ। ଭଗବାନ ତମକୁ କୃପା ଦଉଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କ କୃପା ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଛ ସହସ୍ର କୋଟି କୋଟି ଛିଦ୍ର ଥିବା ଗୋଟେ ପାତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସହସ୍ର ଛିଦ୍ର ଥିବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଧାରଣ କରିପାରିବ କି? ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କାହିଁ? ବିନା ସମର୍ପଣରେ, ବିନା ତ୍ୟାଗରେ, ବିନା ବୈରାଗ୍ୟରେ।
ତୁମେ ତ ଭକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରୁନ। ଜବରଦସ୍ତ ପୁରେଇ ଦେବେ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ ପୁରେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନ, କେମିତି ପାଇବ? ଭଗବାନ ତମକୁ ପରମ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତମେ କହୁଛ ନା ନା ମୁଁ ପରମ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ଠିକ ଅଛି। ଏହା ହଉଛି ଜୀବ ଅତି ମୂର୍ଖ ଏବଂ ମୂଢତା ବଶତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ରାସ୍ତାକୁ ଚୟନ କରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆସି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯେଉଁଠି ପୁରା ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ପାଇଁ ତୃଷାର୍ତ ହେଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କରୁଣା ସାଗର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କରୁଣାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିପାରିଲି। କରୁଣାର ସାଗର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମରେ କରୁଣା ସାଗର ରହିଛି। ତୁମେ ଗୋଟେ ସହସ୍ର ଛିଦ୍ର ପାତ୍ର ନେଇ ସେଠୁ କରୁଣା ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଯାହା ଉଠେଇଲା ସବୁ ଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଛିଦ୍ର ଅଛି ସେ ପାତ୍ରରେ, କଣ ପାଣି ଉଠେଇବ? ଆହା କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜୀବର, ଯେ ଏଇ ସାଧାରଣ ତତ୍ଵକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁ। ତେଣୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାରିଟା କଥା ବୁଝିଲେ ନା? ସତ୍ୟ, ଦୟା, ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା ଥିଲା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ। ସୂଚି, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା, ତା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ପାଦ, ପବିତ୍ରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମକୁ ବଜାୟ ରଖି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ କରି ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପରମ ଭକ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖକୁ ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆପଣ ସମସ୍ତ 5 ପ୍ରକାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ତା ବି ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଜୈମିନି ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ଭଗବାନ। ଅମ୍ବରୀଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମ୍ବରୀଶ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟ 4 ପୁରୁଷାର୍ଥର କୌଣସି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୃପା ପୂର୍ବକ ମୋତେ ଏହି ଅନ୍ୟ 4 ପୁରୁଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ସୁଦୃଢ ଭକ୍ତି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ପ୍ରତି ମୋର ଅତି ସୁଦୃଢ ଭକ୍ତି ରହୁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ବଳରେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ବଳରେ ରୁଦ୍ରଦେବ ଶିବ ଏ ଅଖିଳ ଜଗତର ସଂହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ବଳରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମଗ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶାଳିନୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ମତେ କୃପା ପୂର୍ବକ ସେଇ ଭକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ୟମାନେ ମୂଢତା ଅବିଦ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଯିବେ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଦିଅ ସେଟା ଦିଅ, ଇଏ ହେଲାନି ସେ ହେଲାନି, ଏ ପୁଅର ବାହାଘର ହବ, ଝିଅର ବାହାଘର ହବ, ସେ ତାର ସେଠି ବ୍ରତଘର ହବ, କାର କଣ ହବ, ସେ ଚାକିରି କରିବ, ମୋର ଚାକିରି ଟିକେ ଭଲ ହଉ, ଦରମା ଟିକେ ବଢିଯାଉ, ଇଏ ହଉ, ଘରଟା ଟିକେ ରହିଛି, ଏଇ କେତେଟା ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି, ସେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଦୂର କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଟିକେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଦିଅ, ଫୁଲ ଫଳ, ତୁଳସୀ ମାଳ ନଡିଆ ଟିକେ ବାଡେଇ ଦିଅ, ମାଗି ଚାଲ, ମତେ ଏ ବିଷ ଗୁଡାକ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା?
ଜଣେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ, তুমি বিজ্ঞ আমি মূর্খ, কিসে ভালো হ আমি নাহি জানি, তুমি তো পণ্ডিত বর, মুঢ়େର ମଙ୍ଗଳ ତୁମି ଅନ୍ୱେଷିବ ଏ ଦାସେ ନାଲ। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର କୋଉଠି ମଙ୍ଗଳ ହବ, କାରଣ ମୁଁ ମୂଢ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ଅବିଦ୍ୟାରେ ପଡିଛି। ବାସ୍ତବ କରୁଣା କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ବର, ଆପଣ ଅବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋର କୋଉଠି କଲ୍ୟାଣ ଅଛି। ମୁଁ ମୂଢ, ଏ ମୂଢର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଉଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହଉଛି ଭକ୍ତର ସମର୍ପଣ। ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବ୍ରହ୍ମା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଶିବ ସଂହାର କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ କୃପା ପୂର୍ବକ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁନି, କି ସେ ସଂହାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁନି, ମତେ ସେଇ ଶକ୍ତିର ଯିଏ କାରଣ, ଯେ ଆପଣ ଚରଣ କମଳ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ତାହା ପ୍ରଦାନ କର। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଏଭଳି ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ପରାଧୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧ ଦୀନାନୁକମ୍ପି ସ୍ୱମ୍ ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥଏ ନାନ୍ୟ ମାନସ। ହେ ଦୀନନାଥ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ସେହି ଭକ୍ତି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଅତି ଦୁସ୍ତର ସୁଦୃଢ ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା ପଙ୍କରେ ବୁଡି ରହି ଆଶ୍ରୟ ବିନା ମୁଁ ମରିବାକୁ ଆସି ପଡିଛି, ମରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। ଅ ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟା ପଙ୍କେ ଅସ୍ମିନ୍, ବହୁଦିନ ଧରି, କେବେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନେ କୋଉ ଅନନ୍ୟ ଆଦି କାଳରୁ ଏ ଜଡ ଜଗତରେ ସୁଖ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ପଙ୍କ ଅବିଦ୍ୟା ରୂପ ପଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇ ହେଇ ଏମିତି ଏ ପଙ୍କ ମତେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି, ଏତେ ଘନ ପଙ୍କ ରହିଛି, ୟା ବାହାରକୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଖି ହିଁ ପାରୁନି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି, ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅର୍ଜିତ ପାପ, ବହୁ ଜନ୍ମ ଧରି ପର୍ବତ ସମୂହ ପାପ ରାଶି, ପର୍ବତ ସମୂହ ପଙ୍କ ରାଶି ଘେରି ରହିଛି ମୋର ଏ ଜୀବନକୁ। ଏବେ ଚିନ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ବା ବିଦ୍ୟାର ନିଶ୍ୱାସ, ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଏ ପଙ୍କ ମତେ ଦେଉନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। କୃପା କରି ହେ ମହାତ୍ମ, ହେ ମହାନ ମାହାତ୍ମ୍ୟମୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୋତେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଭକ୍ତି ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉ। କୃପା କରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ଭକ୍ତି ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର କଥା କହିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା କହିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭୋଗର କଥା କହିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କଥା କହିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାମର କଥା କହିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଧର୍ମର କଥା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଭକ୍ତି ଯଦି ଲାଭ ନ ହୁଏ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ଏବଂ ନିରର୍ଥକ। ତ୍ରିଗୁଣ ବିଷୟ ବେଦା, ଏଇ ତିନି ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ବେଦର ପୁଷ୍ପିତ ବାଣୀ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ଆଉ ନିରର୍ଥକ। ଭଗବତ ଗୀତା 15 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ଶ୍ଲୋକ ସେଇ କଥା କହୁଛି। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव च। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବେଦ ର ରଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା।
ଏବଂ ଏଇ ବେଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ କରିବା। ଯଦି ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ବେଦ ଠାରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଯାହାକି ଏ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ସେ ସବୁ ବାସ୍ତବରେ ଅବିଦ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଜୀବକୁ କେବଳ ନିଷ୍ଫଳ ବା ନିରର୍ଥକ ଭାବରେ ଏ ଜଗତରେ ଘୁରାଇ ଦେଇ ଚାଲେ। ମୋର ସେ ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କେବଳ ମତେ ଆପଣଙ୍କର ବେଦର ବାସ୍ତବିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। କେବଳ ମୋର ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମୋହ। ଯଦି ମୋହ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହବା ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଷୟ ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ନୁହଁ। ମୋହ କେବଳ ମୋର ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ମୋହ। ଯଦି ମୋର କେବେ ଲୋଭ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲୋଭ। ଯଦି ମୋର କେବେ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର ମାର୍ଗରେ ବିଦ୍ୱେଷ ବା ବାଧା ଉପଯାଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ବା ଯୋଉମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା ରାକ୍ଷସ ଅସୁର, ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର କ୍ରୋଧ ଆସୁ। ଏସବୁ ସେବା, ଲୋଭର ସେବା, ଲୋଭ ହଉଛି ସାଧୁ ସେବା। କ୍ରୋଧର ସେବା, କୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଜନମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆଚରଣ କରିବା ହଉଛି ସେବା। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋର ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋର ରକ୍ଷକ, ଅନନ୍ୟ ଶରଣମ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁକମ୍ପୟ ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶରଣ ଦାତା। ଅନ୍ୟ କେହି ମୋର ବାସ୍ତବିକ ଶରଣ ପ୍ରଦାତା ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାପା ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ, କେତେବେଳେ ବାପ ଭାବୁଛି ପୁଅ ବଡ ହେଇକି ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆମେ ପରସ୍ପର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜୀବ ଉପରେ ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମାନେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ରଖିଦବା, ବନ୍ଧୁକ ରଖିଦବା, ଏ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ। ଜମି ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିଦେବି, ପାଚେରୀ ବୁଲେଇଦେବି, ସୁରକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି। ଏ ସବୁ କେହି ଶରଣ ଦେଇପାରିବେ। ଶରଣ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶରଣଦାତା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ ପପାତ ଦଣ୍ଡବତ ଭୂମିରେ ବାରମ୍ବାର ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରପାତ ଦଣ୍ଡବତ ଭୂମୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧତି ବଦନ ମୁହୁ ମୁହୁ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଏଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ ଲୀଳା ପାଙ୍ଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟା ପ୍ରୟାତି ସ୍ତ୍ରୀବିଦମ ପୁନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ଗାନ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି, ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା କଟାକ୍ଷ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଧାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଏହି ଆଶା କରୁଛି। ଏହିପରି ପୁଣ୍ଡରୀକ୍ଷ ଓ ଅମ୍ବରୀଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିବା ପରେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆଗକୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏସବୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସଦୃଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସମସ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିକି ଏସବୁ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ତବ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କଲେ। ସପ୍ତମ ଦିନର ଉପବାସ ପରେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଅର୍ଥାତ୍ ସଞ୍ଜୟ ଥିଲେ କୋଉଠି? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ସଭାରେ ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ହଉଥିଲା? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁକରି ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ରହିଲେ ଦେଖିବେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯୋଉ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହଉ କି ପାଣ୍ଡବରେ ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହଉ ଅର୍ଜୁନକୁ ଛାଡି ଏମାନେ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କାରଣ ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଏମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉର୍ଜନ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା କାହାର ପୁଣ୍ଡରୀକ ଆଉ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର। ସେଇ ଦେବତା ମାନେ ଆସି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଯୋଉ ଦର୍ଶନଟା ସରିଲା, ଯେମିତି ଲାଗିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଖି ଖୋଲି ଉଠି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ସଦୃଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କିୟତ୍ କାଳ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ପୁନର୍ ମାନୁଷ ଭାବୌ ତୌ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ସ୍ଥିତମ୍ ନୀଳାଜିମୁତ ସଂକାଶମ୍ ଫୁଲ୍ଲପଦ୍ମାୟତେ କ୍ଷଣମ୍। ପରେ ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତଦୀୟ ଶରୀର କାନ୍ତି ନୀଳମେଘ ସଦୃଶ, ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ପରି ଶୋଭା ପାଇଅଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ। ଜଗନ୍ନାଥର କେତେ ଭୁଜ? ଦୁଇ ଭୁଜ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କରୁଥିଲେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅମ୍ବରୀଶ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି ନା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଏ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ତାପରେ ମାନବ ଭଳି ଯେଉଁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ କୋଉଠି ଥିଲେ? ସେଇ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ହିଁ ଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ 7 ଦିନର ଉପବାସ ପୂର୍ବକ ବ୍ରତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅମ୍ବରୀଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପାପ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମାତ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କର ପାପ ରାଶି ଚଳି ଯାଇଛି। ପୁଣି ସିନ୍ଧୁ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଯୋଉ 7 ଦିନ, ପ୍ରଥମ 3 ଦିନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ 7 ଦିନରେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହିପରି ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସବୁ ବଳେ ବଳେ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଅମ୍ବରୀଶର ଉପାଖ୍ୟାନ ଯାହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମ ନିଜ ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯଦି ଏ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏତେ ମହାନ କରୁଣା ଧାରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବା। ଯେପରି ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୁଷାର୍ତ ରହିବା। ପାଖରେ ସାଗର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁଷାର୍ତ। ସାଗର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବୁଡେଇଲି ବଡ ବାଲ୍ଟି, ଆଇଲା ବେଳକୁ ବୁନ୍ଦେ ପାଣି ନାହିଁ, କାରଣ ବାଲ୍ଟିରେ 1000 ଛିଦ୍ର ଅଛି। କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନ ପୁଣ୍ଡରୀକ ଏବଂ ଅମ୍ବରୀଶର ଉପାଖ୍ୟାନ। ଆପଣ ତାମସିକ ଭକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ରାଜସିକ ସ୍ତରକୁ ଆସିବେ। ରାଜସିକ ଭକ୍ତିରେ ତାର ବହୁତ ଆଶା ଥାଏ, ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆଶା ଥାଏ। 3 ପୁରୁଷାର୍ଥ କଣ? ଅର୍ଥ, କାମ ଅଥବା ଧର୍ମ। ଅତି ବେଶୀରେ ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ, ତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅଛି ଯାଇପାରିବ, ଧର୍ମ ନଥିବ। ତେଣୁକରି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏ ତ୍ରିବର୍ଗ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ତାହା ହେଲା କି ଭକ୍ତି? ରାଜସିକ ଭକ୍ତି। ପାଇବାର ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧି ନୀତି ନିୟମ ମାନୁଛି, ପାପ ଆଚରଣ କରୁନି, ସେ ହେଲା ରାଜସିକ ଭକ୍ତି। ସାଧାରଣରେ ରାଜସିକ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ।
ଯେଉଁ ଭକ୍ତ କିଛି ଆଶା ରଖିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୁଷ୍କୃତି କରୁନାହିଁ, ଦୂଷିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି, ବିଧି ନିଷେଧ ମାନୁଛି, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁନି, ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ, ତାସ ଜୁଆ ପୋଷା ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ କରୁନାହିଁ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ମାତୃ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି, ସେଭଳି ବିଚାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ନୀତି ନିୟମର ପାଳନ କରି ଭକ୍ତି ଯାଚନ କରୁଛି, ସେ କି ଭକ୍ତ? ରାଜସିକ ଭକ୍ତ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତ ହେଇନି। ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତ କିଏ? ଯିଏ ପାରଲୌକିକ ଆନନ୍ଦକୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣେ ବା ପରଲୋକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିବା ଆନନ୍ଦ ହିଁ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ। ଲୌକିକ ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ନଗଣ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦେହରୁ ଯୋଉ ସୁଖ ମିଳୁଛି ଇଏ ନଗଣ୍ୟ, ଆର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଆର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ, ପାରଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ କଣ? ଭକ୍ତି ସୁଖ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ, ପାଦ ସେବନ, ଦାସ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆତ୍ମନିବେଦନ, ନାମ ଗ୍ରହଣ, ଏସବୁ ଭକ୍ତି ହଉଛି ପାରଲୌକିକ। ଏସବୁ ଆନନ୍ଦ ବା ସେବା ହଉଛି ପାରଲୌକିକ। ଆଉ ଏ ଜଡ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଲୌକିକ। ସେ ଏ ଅନ୍ତରଟା ଜାଣେ, ଏଇ ଅନ୍ତର ଜାଣି ପାରଲୌକିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ପାରଲୌକିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତି ସେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ଲୌକିକକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ହେଲା ସାତ୍ବିକ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଜ ତମର ଗନ୍ଧ ଆଉ ତାଠାରେ ନାହିଁ, ସେ ହେଲା ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତ। ସାତ୍ବିକ ଭକ୍ତରୁ ଆହୁରି ଉପରେ ହେଲେ କିଏ? ଯେ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ କିଛି କରିବ। କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି ପ୍ରେମ, ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି କାମ। କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିବାଞ୍ଛା ଧରେ ପ୍ରେମ ନାମ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଖ ସର୍ବଦା କାମନା କରି କେବଳ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହବ, ଏହା ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ, ଅତି ଉତ୍ତମ ସ୍ତରର ଗୁଣର ଉପରେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଅମ୍ବରୀଶ ଆଉ ପୁଣ୍ଡରୀକ। ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ପିନ ଗଳା ଦେଶରେ ମନୋହର ହାର, ମସ୍ତକରେ ଅମୂଲ୍ୟ ମଣିମୁକୁଟ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ଏବଂ କୌସ୍ତୁଭମଣି ବିରାଜମାନ ଏବଂ ହସ୍ତରେ ଦିବ୍ୟ ବାଜୁବନ୍ଧ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଜୁବନ୍ଧ ସବୁ ଏ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣ୍ଡରୀକ ଆଉ ଅମ୍ବରୀଶ। ପ୍ରଲମ୍ବ ବାହୁ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ସମୁଦ୍ୟତମ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ସନ୍ନଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ମଣିଜୁତମ୍। ଏ ହେଲା 56 ଶ୍ଲୋକ। ଆ ପୂର୍ବରୁ 54-55 ଶ୍ଲୋକ ପଢିନଥିବ ବୋଧେ। 53 ଶ୍ଲୋକ। ପୁନର୍ମାନୁଷ ଭାବୌତୌ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ସ୍ଥିତମ୍, ନୀଳାଜୀଭୂତ ସଂକାଶମ୍ ଫୁଲ୍ଲ ପଦ୍ମାୟସ୍ତେ କ୍ଷଣମ୍, ସୋଣାଧରମ୍ ଚାରୁଣାସମ୍ ଦିବ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳ ଭୂଷିତମ୍, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରିଣମ୍ ବନମାଳିନମ୍, ପୀନୋରସ୍କମ୍ ଚାରୁହାରମନର୍ଘ୍ୟ ମୁକୁଟୋଜ୍ଜ୍ୱଳମ୍, ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୌତୁଭରସ୍କମ୍ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଦ ବିଭୂଷିତମ୍, ପ୍ରଲମ୍ବ ବାହୁମ୍ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ସମୁଦ୍ୟତମ୍, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ର ସନ୍ନଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଭଣିଜୁତମ୍, ଦିବ୍ୟ ପୀତାମ୍ବରଧାରମ୍ ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଗ୍ଗନ୍ଧ ଭୂଷିତମ୍, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମାସନାସୀନମ୍ ସର୍ବାଙ୍ଗାଲିଙ୍ଗିତ ଶ୍ରିୟମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ପୀତାମ୍ବର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାହୁ ଅଜାନୁଲମ୍ବିତ, ଯେଉଁ ବାହୁ ଦୀନ ଆର୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମିତ୍ତ ସର୍ବଦା ବଦ୍ଧ ପରିକର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବାହୁ ସବୁବେଳେ ଦିନମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ଦି ଭାଇ ମିଳି, ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। କେବଳ
ଭଗବାନଙ୍କର ବାହୁ ହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାହୁ ମହାବାହୁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥିମୟ ମଣିଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ମାଳା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଗନ୍ଧରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଆସନରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ତଦୀୟ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରପନ୍ନ ସନ୍ତାପ ହରମ ସୁଧା ସାଗର ମୂଲ୍ୟଣମ ଅଶେଷ ବାଂଛା ଫଳଦମ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷମ ସୁପୁଷ୍ପିତମ। ସେ ଶରଣାଗତ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାପ ହରଣ କରି ଅତି ଗଭୀର ସୁଧାରୂପକ ସାଗରରେ ଅଶେଷ ବାଂଛା ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁପୁଷ୍ପିତ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ କଳ୍ପବଟ ରହିଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେଇ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସନ୍ତାପ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାପରେ ସେମାନେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ, ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକରେ ଯେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ, ଆପଣ ସେ ସମସ୍ତକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ତାପକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଏବଂ ପରମ ଶୀତଳ ରୂପକ ଅମୃତ ସାଗରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଡ଼ାଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ବାଞ୍ଛା ଯାହା ସେମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ସୁପୁଷ୍ପିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥିତ ତସ୍ୟ ତଦୃଶାତେ ହଳାୟୁଧମ ବିଭର୍ତ୍ତି ଯେନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡମ ବଳେନ ମହତାମ ବିଭୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତ୍ରିଭୁବନ ପାଳନକାରୀ ହଳ ହାତରେ ଧାରଣ କରି ବଳରାମ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତମ ବଳମ ନାଗରାଜନମ ଫଣା ସପ୍ତକ ମଣ୍ଡିତମ କୈଳାସ ଶିଖରୋତ୍ତୁଙ୍ଗମ ଧବଳମ କୁଣ୍ଡଳ ଉଜ୍ଜଳମ ବିଚିତ୍ର ବନମାଲ୍ୟାଢ୍ୟମ ଦିବ୍ୟ ନୀଳ ନିଚୋଳିନମ ସତତମ ବାରୁଣାକ୍ଷୀ ବଘୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନ ପଙ୍କଜମ ସତତମ ବାରୁଣାକ୍ଷୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନ ପଙ୍କଜମ ନିମ୍ନ ପୃଷ୍ଠୋ ତନ୍ନୋରସ୍କମ୍ କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ବିଗ୍ରହಂ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍। ବଳଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସପ୍ତଫଣା ଶୋଭିତ ମସ୍ତକରେ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀଙ୍କ ଅବତାର ସେହି ଶ୍ରୀ ବଳରାମ, ଯେ କି କୈଳାସ ଶିଖରର ତୁଙ୍ଗ ସମୁଜ୍ଜଳ ମଣିକୁଣ୍ଡଳ ଧାରୀ ଏବଂ ଧବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ୍ର ଧଳା ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ଯେ କି ବାସୁକୀଙ୍କର ଅବତାର, ଯେ କି କୈଳାସ ଶିଖରର ତୁଙ୍ଗ, ଯେ କି ସମସ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ ମଣିକୁଣ୍ଡଳକୁ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ସପ୍ତଫଣାରେ ସପ୍ତମଣି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ବନମାଳୀ ବା ବନମାଳାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୀଳବସନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୟନ କମଳ ସଦା ବାରୁଣୀ ଅମୃତରେ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଆରକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବାରୁଣୀ ନାମକ ଅମୃତ ପାନ କରି ସେଇଥିରେ ଆଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ଏବଂ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶଟି ନିମ୍ନ ଏବଂ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଅତି ଉନ୍ନତ। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀକୃତ ଶରୀରରେ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ବିରାଜିତ। ଏହିପରି ବଳଦେବଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଅମ୍ବରୀଶ ପୁଣ୍ଡରୀକ। ନାନାଳଙ୍କାର ରୁଚିରମ ନତ କଳ୍ମସନାସନମ ତୟୋର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତା ଭଦ୍ରମ ସୁଭଦ୍ରମ କୁଙ୍କୁମାରୁଣମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ କୁଙ୍କୁମ ରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ନାନାବିଧ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ
ଯେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଣତ ଜନମାନଙ୍କର ପାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର। ସେହି ମାତା ସୁଭଦ୍ରା କୁଙ୍କୁମ ରାଗରେ, କୁଙ୍କୁମ ଜାଣିପାରୁଛ ତ, କୁଙ୍କୁମ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କୁଙ୍କୁମ ରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସର୍ବଲାବଣ୍ୟ ବସତିಂ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କୃତମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ରୋଦୟ सहृदय पंकजस्थान पृथक स्थितम सर्वलावण्य बसतिम सर्वदेव नमस्कृतम लक्ष्मी लक्ष्मी सहृदय पंकजस्थान पृथक स्थितम। अर्थात सही सुभद्रा देवी सकल प्रकार लावण्यर आधार निखिल देववृंद से सुभद्रा देवी को सबुबले नमस्कार करुचंती। देवी सुभद्रा दिव्य भेषभूषा परिधान करी हस्तरे मनोहर पद्म आदि धारण करी सेठारे अवस्थान करिसंती। पराब्ज धारिणी देवी दिव्य नेपथ्य भूषणम प्रपन्न कल्पलतिकम सर्वकल्मषनाशिनीम संसार अर्णव मग्नानम तारिणीम देवतारिणीम वाम पार्श्व स्थितम विष्णुरुद्राष्टम चक्रमुत्तमम। अर्थात से माता सुभद्रा विपन्न मानकर निखिल कलमश नाश करती एवं कल्पलतिका परी समस्त इच्छा बा समस्त प्रकार अभिलाष पूर्ति करती भक्त मानकर संसार सागर रे मग्न समस्त व्यक्ति मानकर से उद्धार करती। एपरिकी देवता गण मानकर मध्य से माता सुभद्रा उद्धारकारिणी। पुंडरीक और अम्बरीश एहीपरि श्री विष्णुकर वाम पार्श्व मनोहर सुदर्शन चक्र को मध्य दर्शन कले। ताप्र अग्र निर्मितम विप्राह स्वर्ण भक्ति समुज्वलम चतुर्थावस्थितम विष्णु दृष्ट्वा तो तीज बाहुजो अरुणोदय वेलायाम श्रमं सार्थकमन्यताम संश्रुत्य ताम स्वप्नलीलाम विस्मयं जग्मतुस्तदा न दारु प्रतिमा चेयम साक्षात् ब्रह्म प्रकाशते सबो सदोगतानां विप्राणां वाक्य शब्द धतुश्चतौ क्लाभ्यं वहापातकिनौ जातना क्लेश भागिनौ वेदं सुरसा सम केत्वं सुरसमाक्रांत स्थितं विष्णोः प्रदर्शनम्। 17 नंबर श्लोक। मूर्खयोर वा अवयोर अष्टादश विद्या प्रवीणता जस्मात् तस्मानं वाम भ्रांति ज्ञानम तत्सत्यवादिनः। अर्थात हे विप्रगण से ब्राह्मण और क्षत्रिय दुई बंधु स्वर्ण रेखा विभूषित दारुमय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन को सुदर्शन चक्र रूप रे दर्शन करी ठीक सकाल समय अरुणोदय समय जावतीय परिश्रम सफलता उपलब्धि कले। से स्वप्न लीला स्मरण करी परे निश्चित भाव जानी पारे जे एमाने दारु प्रतिमा नुहंती, साधारण दारु प्रतिमा एमाने नुहंती। एमाने किए साक्षात ब्रह्म आत्म प्रकाश करिसंती। सेमाने सभास्थित समस्त ब्राह्मण मानकर वाक्य रे जे पूर्व श्रवण करथिले से विषय विश्वास कले, जानी पारे जे ब्राह्मण माने हमको जहाँ कहिथिले ता संपूर्ण सत्य। निजकू महापातकी ओ जातना क्लेश भोगी विवेचना कले। तेणुक पूर्व जो आचरण से अनुतप्त हेले एवं निजकू महापातकी ओ क्लेश भोगी पतित होइतिबा जातना रे पतित होइतिबा व्यक्ति रूप रे जानि पारले जे अतीत रे हमें केते कुकार्य करथिलु केते पाप करथिलु सेति से माने अनुतप्त हेले। यही पूर्ववासी गण जेपरी श्री विष्णु को दर्शन प्राप्ति होइचंती ता आम मानक भाग्य रे कोन अछि। तेणुक यही सब जो सब दर्शन कले प्रथमे दिव्य दर्शन कले कौन भगवान लक्ष्मी नारायण रूप में दर्शन कले सब पार्श्व देवता थिले प्रहलाद आदि देवता थिले एपरि दर्शन कले। तापरे पुणी
चक्षु उन्मीलित କରି ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ ଏଇ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ। ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦୁର୍ଚୁ ଯଦୁଚୁର୍ଦାରବଂ ବ୍ରହ୍ମ ତୀର୍ଥରାଜ ତଟେ ସ୍ଥିତମ୍ ବଟମୂଳେ ପ୍ରକାଶନ୍ତମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଜନ୍ତୁର୍ବିମୁଚ୍ୟତେ। ଆମେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସପ୍ତମ ଦିନର ଉପବାସ ପରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ମୂର୍ଖ ନାହୁଁ। ଆମ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗତ। ଅତଏବ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ତାହା ଭୁଲ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଦାରୁମୟ ବ୍ରହ୍ମ ତୀର୍ଥରାଜ ସମୁଦ୍ର ଭାଗରେ ତଟ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ବଟମୂଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ତାହା ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ତାହା ସତ୍ୟ। ତଦେବାୟಂ ଜଗନ୍ନାଥ ଶତ୍ରୁଦାସଂ ବ୍ୟବସ୍ଥିତଃ କ୍ଷିତୌ ଜବା ବତରତି ଚତୁରୂପଃ ପ୍ରକାଶତେ ତଦାସ୍ୟ ସନ୍ନିଧାଭାବଂ ସ୍ତାସ୍ୟ ବା ପ୍ରାଣଧାରିଣୌ ଯାବତ୍ ନାନ୍ୟତ୍ର ଗଚ୍ଛାବଃ କ୍ଷୁଦ୍ର କାମ ପରାଙ୍କୁଖୌ। ସେହି ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଚାରି ଗୋଟି ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମେ ଯାବତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ବିଷ୍ଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ସର୍ବଦା ନିବାସ କରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆଉ ଯିବା ନାହିଁ। ଜାଣିନେଲେ ସବୁ ରହସ୍ୟ। ଆଉ କାହିଁ ଘୁରି ବୁଲିବେ ସଂସାର ସୁଖରେ ଆଡେ ସାଡେ ଯିବେ, ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବା। ଏଇଠାରେ ହିଁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରିବା। ଇତି ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ ମୁନୟୁ ବିଷ୍ଣୁର୍ଭକ୍ତି ପରାୟଣୌ ନାରାୟଣାକ୍ଷମ ସତତମ ଜପନ୍ତୌ ମୁକ୍ତି ମାଗତୌ। ହେ ମୁନିଗଣ, ଏଇ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଏହିପରି ନିଶ୍ଚୟ କରି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପରାୟଣ ହୋଇ ନାରାୟଣ ନାମକୁ ସର୍ବଦା ଜପ କରି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ। ସେଠି ଜମିନି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ କଥିତମ୍ ହ୍ୟତଦ୍ରହସ୍ୟମ୍ ପାପନାଶନମ୍ ଶୃଣନ୍ତି ଯେତୁ ଚରିତମ୍ ପୁଣ୍ଡରିକାମ୍ବର ଅମ୍ବରୀଶୟୋଃ ସତତମ୍ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତଶ୍ଚ ମୁଦା ପରମୟା ଯୁତାଃ ବ୍ରଜନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ନିଳୟଂ te ଅପି ନିର୍ଧୂତ କଳ୍ମଷା। ଜୈମିନୀ କହିଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପାପନାଶକ ଗୋପନୀୟ ଆଖ୍ୟାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଉପାଖ୍ୟାନ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन जी भगवान की जय। गुरु महाराज श्रीपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे।